Good morning, students. I am Dr. Hoim Mogunhai. Today is my first class. I will be taking your introductory class. I will be discussing about whatever topics included in the chapter 7. I have been allotted chapter 7, the last chapter of your syllabus. তোমালোকক মই আজি এটা জাষ্ট এটা আৰম্ভণি ক্লাছ এটা ল'ম মই ইউনিট 7ত বা অধ্যায় 7ত কি কি টপিক আছে কি কি বিষয় আমি আলোচনা কৰিম সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম ইয়াত তোমালোকক মই জাষ্ট এটা আইডিয়া এটা দিম আজি যে আমাৰ এইটো ক্লাছত কি কি আছে এইটো ইউনিটত কি কি আমি পঢ়িব লাগিব কি কি পঢ়িব নালাগে অ'কে So first আমি চাওঁ এইটো চেপ্টাৰ 7ৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল কি আমি indigenous system of education or we will be discussing about indigenous system of education educational institutions that are included in indigenous system of education that is Gurukula, Patsala, tools, satras, maktab, madrasa, monitorial system and contribution of missionaries. So আমি পৌৰাণিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ আছিলে সেইটোৰ ওপৰত প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম এই অধ্যায়টোত চ' ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে গুৰুকুলৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম পাঠশালা টুল সত্ৰ মক্তাব তাৰপিছত তোমাৰ মাদ্ৰাছা মনিটৰিয়েল ছিষ্টেম কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ মিছনেৰিজ এইখিনিৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম তাৰপিছত নেক্সট আহিলে আমাৰ ধৰি লোৱা আধুনিক যুগত কেনেকুৱা ধৰণৰ ধৰি লোৱা এডুকেশ্যনৰ হিষ্ট্ৰীত কি কি সোমাইছিলে আমি আধুনিক পিৰিয়ডটোত ধৰি লোৱা প্ৰথম আৰম্ভণিয়ে আমি চাৰ্টাৰ আইনৰ বিষয়ে কৰিব লাগিব তাৰপিছত তোমাৰ প্ৰাচ্য প্ৰাচাত্যৰ বিবাদৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব মেকুলেৰ প্ৰতিবেদনৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব উদৰ ঘোষণা পত্ৰৰ বিষয়ে পঢ়িব লাগিব গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বিলৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব গান্ধীৰ বুনিয়াদী শিক্ষাৰ ওপৰত আমি পঢ়িব লাগিব আৰু অসমৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা আইন 1926ৰ সেই কি কি কথা তাত উল্লেখ কৰা আছে সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি পঢ়িব লাগিব since after the indigenous system we have to study about the modern period what is included in the history of education in the modern period that is the beginning is the Charter Act of 1813 then we will discuss after Charter Act of 1813 we will be discussing about Anglicist classicist controversy then we will be discussing about Macaula's Minute then after Macaula's Minute there was after 20 years there was a Dutch pass known as Oud Dutch pass 1854 then after that it was a Hunter Commission and Lord Curzon report which is deleted from your syllabus then so we have to move on to Gopal Krishna Gokhale's bill 1910-11 then Wadhwa scheme or Gandhi's basic education and Assam Primary Education Act 1926 so these are the things that you all are going to study and after that you all are going to study about the universalization of primary education since independence and that will include constitutional provision of primary education total literacy campaign the district primary education DP what in short form we call it as DPEP then Educational Right to Education Act 2009 which is headed as Education as Right then Sarva Shiksha Abhiyan all these things we will be discussing about in this unit so in the constitutional provision of primary education there are some articles which we will be discussing and you all have to learn it by heart so these are the things that is included in chapter 7 so লাষ্টৰ হেৰিটোত দিছে তোমালোকৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সৰ্বজনীনকৰণৰ ধৰি লোৱা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছৰ পৰা কি কি আছিলে চ' ইয়াত তোমালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুচ্ছেদসমূহ আছে আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ কৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিষয়ে কোনকেইটা অনুচ্ছেদত উল্লেখ কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত সম্পূৰ্ণ সাক্ষৰতা অভিযানৰ ওপৰত পঢ়িব লাগিব তাৰপিছত জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনিৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব তাৰপৰা তোমালোকৰ শিক্ষা অধিকাৰ আইন সেইটোৰ ওপৰত তোমালোকে পঢ়িব লাগিব 2009 আৰু লাষ্টৰটো হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযান
চ' এইখিনি তোমালোকে নামখিনি প্ৰায় আগতেও শুনি আহিছা অকণমান তোমালোকৰ চাগে চিনাকি লাগিছে ইউ অল আৰ কোৱাইট ফেমিলিয়াৰ উইথ দিছ চাম অফ দিছ নেমছ লাইক গুৰুকুলা পাঠশালা দেন সৰ্ব শিক্ষা অভিযান total literacy campaign, constitutional provision of primary education এই শব্দবিলাক তোমালোকৰ চাগে অকণমান চিনাকি লাগিছে চ' পঢ়িলে সহজ হ'ব তোমালোকে যদি বুজি পোৱা আৰু সহজ হ'ব লিখিবলৈ ভাল হ'ব চ' আজি মই তোমালোকক এই ইউনিটটোৰ বিষয়ে জনালোঁ যে কি সোমাইছে এই ইউনিটটোৰ ভিতৰত নেক্সট ক্লাছত মই তোমালোকক পৌৰাণিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰথম যিটো ধৰি লোৱা শিক্ষা অনুষ্ঠান গুৰুকুল সেইটোৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গুৰুকুলৰ পদ্ধতি শিক্ষা পদ্ধতি কি গুৰুকুলৰ শিক্ষকক কি বুলি নামাকৰণ কৰা হয় গুৰুকুলত কেনেকুৱা ধৰণে শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় গুৰুকুলত কি ব্যৱস্থা আছে গুৰুকুলৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা হয় সেইবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম চ' দিজ আৰ দ্য থিংছ দেট ইজ ইনক্লুডেড ইন ইয়ৰ last unit, that is unit 7, and you all have to study all these parts for your examination and this is just my introductory class. In the next class I will be discussing about the first indigenous educational institution, that is Gurukul. What are the methods used in Gurukul system, then how the teacher impart education, what is the procedure in Gurukul system, entry and exit procedure, then what are the subject taught in the Gurukul. So all these things we will be discussing in the next class. Apart from this তোমালোকক আমি হোৱাটছআপ গ্ৰুপত এটা চিলেবাছৰ PDF ফাইল আপলোড কৰি দিছিলোঁ সেই PDF ফাইলটো তোমালোকে চাবা তাত তোমালোকৰ ডিলিটেড অপশ্যনছখিনি দিয়া আছে চ' সেই ডিলিটেড অপশ্যনছখিনি তোমালোকে চাই পিনে তোমালোকৰ চিলেবাছৰ পৰা সেই পৰ্শ্যনছখিনি তোমালোকে পঢ়িব নালাগে বুলি তোমালোকে তাৰমানে পেঞ্চিল দি কাট মাৰ্ক কৰি ল'বা তেতিয়া তোমালোকৰ পৰ্শ্যনছটো তোমালোকে গম পাবা যে কি পঢ়িব লাগিব কি পঢ়িব নালাগে আৰু নেক্সট কথাটো হ'ল তোমালোকৰ যদি ভিডিঅ'খিনি টিচাৰ্ছে আপলোড কৰোঁতে তোমালোকৰ কিবা যদি প্ৰব্লেম থাকে ইয়ল হোৱাটছআপ আছ তোমালোকে আমাক হোৱাটছআপ কৰি জনাবা কিবা বুজোতে প্ৰব্লেম হৈছে কিবা দিগদাৰ হৈছে দেন উই উইল কণ্টিনিউ টু কোঅপাৰেট উইথ ইউ অল তোমালোকৰ লগত আমি যিমান পাৰোঁ সহজে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম কোঅপাৰেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত যিহেতু অনলাইন মোড ওৱান ৱে ইণ্টাৰেকশ্যন গতিকে সেইটো কাৰণে অকণমান অসুবিধা পাবও পাৰা তোমালোকক যদি জুমত ক্লাছ লাগে আই উইল বি এবল টু টেক ক্লাছ ইন জুম তোমালোকে জুম এপটো ইনষ্টল কৰি ল'লেই হ'ল চ' এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই আজি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ হিচাপে চ' থেংক ইউ ছ' মাছ